معزز اراکین ایوان، آج میں اس ایوان میں ایک بھاری دل اور پرعزم یقین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم ایک ایسے موقع پہ ہیں جہاں فیصلہ صرف ایک ترمیم یا ایک شق کا نہیں بلکہ آئین، وفاق اور جمہوریت کی سمت کا ہے۔ صوبائی خود مختاری، 18ویں آئینی ترمیم کا تحفظ اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے وسائل اور مالی حقوق کی حفاظت، یہ ہمارے لیے محض سیاسی نعرے نہیں بلکہ قوم کے آئینی حق، انصاف اور وفاقی توازن کی بنیاد ہے۔ جناب والا، میں آج اس ایوان میں موجود ان تمام جماعتوں سے، خاص طور پر ان پارٹیوں سے جو اکثریت میں ہے، تھے یا رہیں گے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، تھے یا رہیں گے، یہ سوال رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آئین کو کس سمت لے جا رہے ہیں؟ کیا چند وقتی ترامیم اور وقتی مفاد کے نام پر ہم اس مقدس دستاویز کو اس کی روح سے خالی کر رہے ہیں؟ کیا ہم وفاق کو مضبوط کرنے کے بجائے ایک مرکز میں طاقت سمیٹنے کی روش اختیار کر رہے ہیں؟ یہ سوالات محض سیاسی نہیں بلکہ آئینی، اخلاقی اور تاریخی ہے، کیونکہ جو راستہ آج چنا جا رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کے وفاقی رشتوں کو متاثر کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اگر یہ اکثریت جعلی تھی اور جعلی ہے، جعلی تھی، RTS والی بھی جعلی تھی اور 45 والی بھی جعلی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جعلی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ آئی وش کہ ڈاکٹرز تھوڑے ڈاکٹر کی طرح پیش آتے، قسم سے، لیکن جس کو سیٹ ہی بال لگانوں پہ ملی ہو وہ ایسی باتیں کریں گے۔ یار کیا بات کرتے ہیں، آپ کی پوری سیٹ صرف بال لگانوں والی ہے۔ الحمدللہ، ولی خان کے گھر، اسفندیار ولی خان کے گھر، ایک نظریے میں لال ٹوپی میں پیدا ہوئے، اس میں مریں گے۔ سر پلیز ان کو ذرا روکیں، ان کو تو عقل نہیں ہے لیکن اگر آپ سکھا دیں تو۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اگر یہی اکثریت آئین کی بنیاد کمزور کرنے لگے تو پھر نہ حکومت سلامت رہتی ہے نہ جمہوریت۔ اسی لیے ہماری آج کی گفتگو الزام نہیں بلکہ آئین، عوام اور وفاق کے لیے ایک انتباہ ہے۔ جناب چیئرمین، ہم نے ماضی میں بھی بڑے اور مشکل فیصلے کیے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے وقت ہم نے کڑوا گونٹ پیا اس امید سے کہ دہشت گردی کی لعنت ختم ہوگی، مگر افسوس آج بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے پہاڑوں میں دہشت گردی کی عفریت سے محفوظ نہیں۔ وہ دہشت گرد بھی کھلے گھوم رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کو لانے والے بھی کھلے گھوم رہے ہیں، بلکہ ایوانوں میں مزے کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم
सियासी और ذاتی कीमत अदा करने को तैयार है, मगर एक फ़र्क के साथ, ये वोट हम किसी शख्स या जमात के लिए नहीं दे रहे, बल्कि अपने सूबे पुख्तनख्वा के 5 करोड़ आवाम के हुकूक, वसाइल और इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रहे हैं। शायद इसकी सियासी कीमत हम अदा करें, मगर सूबे के वसाइल, खुद मुख्तारी और माली हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखा है और आइंदा भी रखेंगे। जनाब वाला, गुज़श्ता 12 बरसों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की हुकूमतों ने इस मुल्क के आइन, जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती को सख्त नुकसान पहुंचाया है, और अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी पीपल्स पार्टी के भाई भी इस ट्रेन में सवार हो गए हैं। लेकिन याद रखें, जिस दिन खल्क़े खुदा एक फैसला कुन मगर पुरअमन जमहूरी जदोजहद के लिए कमर बांध ले, उस दिन शायद कोई तरमीम, कोई शक, कोई कानून भी उसके अज़म को रोक नहीं सकेगा। अवाम ने हमेशा तारीख़ का फैसला किया है और वो आइंदा भी करेंगे। आइन की हिफाजत के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और अपने हक़ खुद इख्तियारी के लिए। गुज़श्ता 12 बरसों में 3 बड़ी जमातों ने जमहूरी इदारों, आइनी तवाज़ुन और वफाकी उसूलों के साथ जो खेल खेला है, वो कौम देख रही है। ये खेल अब अवामी सब्र के आखिरी हदूद को छू रहा है। पाकिस्तान की अवाम इन तीनों जमातों से ज़रूर जवाब लेंगे, मगर वो जवाब जमहूरी, आइनी और पुरअमन जदोजहद के ज़रिए लेंगे। हमारी नीयत ना मुखालिफत की है, ना साजिश की, बल्कि हिफाजत आइन, हिफाजत वफाक और हिफाजत अवाम की है। आइन इस मुल्क का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है, उसे किसी वक्ती सियासी मसलहत या ज़ाती इक़्तिदार के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। मैं इस ऐवान के ज़रिए वफाकी हुकूमत, पार्लिमानी अक्सरियत और तमाम सियासी क़यादत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ऐसे तरमीम से इज्तनाब किया जाए जो आइन की बुनियादी ढांचे, इख्तियारात के तवाज़ुन और अवामी मफादात को कमज़ोर करती है। और आखिर में मैं एक अहम वजाहत ऐवान के रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। हम इस बिल के हक़ में वोट दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत ने हमारे वो मुतालबात तस्लीम किए हैं जिनके तहत सूबाई खुद मुख्तारी, 18वीं आइनी तरमीम और NFC अवार्ड से मुतल्लिक़ ख़तरनाक तरामीम को निकाल दिया गया है। यही हमारी ख्वाहिश थी, यही हमारी शर्त थी, और अब हम अपने वादे की तकमील कर रहे हैं। ये वोट उसूली है, आइनी है और वफाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज़म नज़ीर बहुत तारड़ शुक्रिया। साहब।